कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कर्तुराज्ञया प्राप्यते फलम् कर्म किं परं कर्म तज्जडम् कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् कृतिमहोदधौ पतनकारणम् फलमशाश्वतम् गतिनिरोधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् ईश्वरार्पितम् नेच्छया कृतम् चित्तशोधकम् मुक्तिसाधकम् ओम नमो भगवते श्रीरमणाय। हृदयकुहरमध्ये केवलं ब्रह्ममात्रम् यहम् इति साक्षात् आत्मरूपेण भाति। हृदि विषमनसा स्वं चिन्वता मज्जता वा पवनचलनरोधात् आत्मनिष्ठो भवत्वम्। This shloka, known as the Ekashloki, was described by Kavyakanta Ganapati Muni as a shloka that contained the essence of the entire Vedanta. Devotees of Bhagavan would know the background to the composition of this shloka. It was written at the behest of a brahmachari of name Jagadishwara Shastri in the year 1915, during the Chaturmasya period when Bhagavan was in Virupaksha cave. And this boy had written on a piece of paper the first phrase, Hridaya Kuharamadhye. But he could continue no further. While Bhagavan asked him to complete the verse, he couldn't. And after a few days, Bhagavan himself completed the verse, this beautiful verse, Ekashloki, and he signed it off as Jagadishan. He wrote the name of Jagadish Shastri as the author. The story being as it is, but this great shloka of Brahma Vidya was written at the behest of this young brahmachari called Jagadishwara Shastri, who was one of the few people, 3 or 4 people, that Bhagavan used to call with familiarity, Jagadisha. Normally Bhagavan called one and all only with formal respect. So this Jagadisha, he came from a traditional Vaidika background. He was born in a village called Injikolla near Kumbakonam. His father was a Yajna Anusthana Parampara. He started learning Veda from his father. Then he went on to learn from the leading scholars of South India at that time, different Shastras. And he went on to become one of the foremost, if not the foremost scholar of whole landscape of literature and philosophy in Sanskrit. So there was this traditional education that he had. He also was an adept in Tamil classical literature. And he was a poet par excellence. In fact, 1940s or so, he was referred to as the poet laureate of Bhagavan's court in Sanskrit language. His compositions on Bhagavan range from Ramana Pratasmarana Stotram on till Ramana Sahasranamam, which all devotees of Bhagavan would be familiar with. He also, among other compositions, he translated Bhagavan's Aksharamana Malai into Sanskrit verse. He was a devotee par excellence, totally surrendered to Bhagavan. His composition called Prapatti Ashtakam is one of the most beautiful compositions of surrender that one can find in Sanskrit literature. It's so beautiful.
And not just Bhagavan Sri Ramana Maharshi was showering his compassion on him, there was also the great compassion of Kanchi Mahaperiva, Kanchi Mahaswami, which was showered on him. Being a scholar of Vedanta, a Vidwan, he accompanied Kanchi Mahaswami during his Padayatra to Kashi. He was in Kashi with him in 1930s. And such was his stature in Vedanta at that time that Kanchi Mahaperiva, in great compassion, bestowed the title of Atmavidya Bhushanam on him, as also the title of Shastra Ratnakara. Such was the greatness of this poet par excellence, this Vedantin, Sri Jagadishwara Shastri, who was in fact saved from the very jaws of death when he was just in his 40s by Bhagavan Ramana, when he had written a prayer of plea to Bhagavan. He was saved when the doctors had given only a few hours for him to live. And he went on to live later to the ripe old age of 89 or so. So this great scholar, devotee, poet, Sri Jagadishwara Shastri, wrote this commentary on Bhagavan's gem, Upadeshasaram. Bhagavan's Upadeshasaram is the sun shining on the whole universe of Vedanta. On that, Jagadishwara Shastri wrote this elaborate commentary called Tattva Bodhini. This commentary, written during the time when Bhagavan was there and shown to him by Shastrigal, somehow in the course of time, it was not well remembered by the world at large. And Brahmasri Sri Ramanacharana Tirtha Nachur Swami, it is who was instrumental in rediscovering it and the bringing out of this book. I personally did not know of its existence till he, about 5 years ago, during the course of a chance meeting in Ramanashramam during Shivratri, when I was doing production of Bhagavan Samadhi, he was inside. He happened to mention to me, I was working at that time on translating the Bhashyam of Kavyakanta Ganapati Muni on Upadeshasaram. So I happened to mention that, and he said there is this other Bhashyam as well, very elaborate one by Jagadishwara Shastri. That was that at that time. But then last year, beginning of 2019, during the time when he had come for the annual seminar of Ramana Maharshi Center for Learning in Bangalore, he happened to be speaking on Upadeshasaram. And after the talk, he conveyed to Dr. Sharda Natarajan, the president of RMCL, that why not I take up the translation of Jagadishwara Shastri's commentary. At that time, I was not there during that, and I came a little later. So he conveyed that, and when I got that message, I didn't know what the task would be. But such is the sankalpa of Tirtha Purushas, that everything that was necessary for a complete novice like me to take up this work would happen, would come along by the grace of Bhagavan. The manuscript could be located in the archive. When I had a look at the manuscript, I was completely taken aback because it was
it was way above the form, the content, the language and the philosophy. Everything was way above what I could figure. So I straight away knew that this is one thing that I don't know how I'm going to do it. So something struck. By the grace of Bhagavan, I took a chance and went to the residence of Mahamahopadhyaya Brahmashri Krishnamurti Shastrigal, the former principal of Sanskrit College. I went and met him in his house, and I explained that this is what I have been asked to do, and I am completely inequipped to do it. And I sought his guidance. Such are the greatness of Mahapurushas that he straight away agreed to, although he's got such a busy schedule, his morning from dawn to night, his schedules are filled with his classes that he takes for different categories of people, and he travels a lot. With all of that, he said, no, this I will take up for you, because I was a student when Jagadishwar Shastrigal was the chief examiner in the Kanchi Kamakoti Peetham examination system, and I have known him intimately from that time onwards. So, and it is Bhagwan's grace that this work has come, and I will teach you. You may come and meet me. He gave me time to meet him one-on-one twice a week. And then he also said, why don't you also join for the Bhashyam classes that I am taking? It will give you a better idea of the landscape of the overall, the framework of Bhashyams, etc. And he started the first class for me and for the other fellow students on Jagadishwar Shastrigal's commentary Tattvabodhini, right in the shrine of Goddess Shardamba in the Sringeri Pravachana Mandiram in Chennai, in Mandavali. That's how it. So his abhayam that he gave, that no, you can take it up, was the biggest strength for me to start on that work. But then this was a very detailed work, and I had to be actually taken step by step as well. And I was very fortunate to get the guidance of Vidwan Sri V. Subramaniam from Bangalore, who is a great scholar of Advaita Vedanta. And he agreed readily, and we used to, over phone, week after week, help in going through each word and paragraph of the treatise and understand it. And this weekly class for telephonic classes took more than a year and maybe 15 months. So that is the kind of effort that he very kindly put on this task. And then, of course, as the work progressed, I had the unique blessing and privilege of presenting the translation to Nochur Anna himself in Yoga Nikaya in Bangalore, in Chennai, and in his residence in Tiruvannamalai, hours, many hours. He used to in detail go through the translation and then give his suggestions, feedback. And all of that was an experience that a novice like me was blessed with during the journey of this translation. And it can only be because this is Bhagwan's work. Now, as this translation was proceeding, it became also something, a seed was sown in me that, see, Jagadishwar Shastrigal's own life sketch is also something that we need to bring out. Because his life until the Mahanirvana of Bhagavan is somewhat documented in Ramana literature. But his life post-Nirvana of Bhagavan, and he left his mortal coil somewhere in 1983, is not documented. So there was a need there's a big gap that needed to be at least documented in Ramana literature. And where would one go for it, because it was not available? And then again, by Bhagavan's grace, during one
flight to Cochin, I could meet Professor K.S. Balasubramanian, Doctor, the Deputy Director of KSRI Chennai, and Dr. Srinivasan, the former Principal and Head of Department of Sanskrit of Vivekananda College. And just like that, during the course of some conversation, they mentioned Jagadishwar Shastri. I said, how do you know him? He said, no, I have learned from him. I have attended his classes and all that. So then I said, is that so? Yeah, he was also he had a Vedabhashyam chair in Sanskrit College. He used to teach. So one thing led to the other. They connected me with others who are, for example, this lady called Annapurna and KSRA, Research Associate. She is in the Guru Parampara of Jagadishwar Shastrigal. Jagadishwar Shastrigal, after the post-nirvana of Bhagavan, he was brought in Mahapariva's fold. He went into Srividya and he became a disciple of Swami Chidananda. And Jagadishwar Shastrigal was given the name of Swami Gyanananda. And his Guru Parampara, his Shishya Parampara later, contains some of the greatest of scholars of Vedanta in 20th and now many of them in 21st century as well. His foremost disciples include Sri Goda Venkateshwara Shastrigal. Such is the greatness of Jagadishwar Shastrigal. And I came to know that his Jayanti was being celebrated year after year during the month of Kartike. And a big Vidvat Sadas is held during the Jayanti of Swami Jagadishwar Shastrigal. And it was just a month away and I could attend that. And I had the great, through Krishnamurti Shastrigal, I met Sri Rajagopal Sharma, who is a disciple of Sri Goda Venkateshwara Shastrigal and therefore a grand disciple of Swami Jagadishwar Shastrigal. And he was a fund of information. He has written a little biography on Goda Venkateshwara Shastrigal, which contains details about Swami Jagadishwar Shastrigal as well. So information started coming in from different sources to make this book happen. As far as the commentary Tattvabodhini on Upadeshasara is concerned, it is the Pakka traditional Bhashyam, a Vedic view, an Advaitic view of Upadeshasara. And it goes to show very clearly that the teachings of Bhagavan Sri Ramana Maharshi are 100% in line with the teachings of the Shruti, the Smriti, and the Paramartha Tattva, the Advaita Tattva enunciated by Bhagavad Pada Shankara. The scholarship and the depth of learning of Sri Jagadish Shastri pours through every single page of his Bhashyam. Just to give you an example of the range of Upanishads that he has quoted during the course of this one Bhashyam on Upadeshasaram, I'll just read out to you the list of Upanishads that he has taken quotations from. Bharadharanyaka, Chandogya, Taittiriya, Prashna, Shvetashvatara, Mundaka, Mandukya, Kena, Katha, Samnyasa, Kaivalya, Mahanarayana, Muktika, Maitrayini, Amritabindu, Brahmabindu, Avaduta, Kaushitaki, Maha Upanishad, more maybe. Just see the range of this. So overall, what can I say, that it is only the grace of Bhagavan that one could venture to translate such a deep Vedanta treatise with one's limitations. Only by the grace of all these great Mahapurushas, it could, even a word could be written in English in terms of translation. I would like to conclude here with a couple of verses. The first one is from Jagadishwar Shastrigal himself. He, in his own commentary, has written this verse in the ending, which is less applicable to him and absolutely applicable to me. And he says that
क्वचैतत् ग्रन्थगाम्भीर्यं क्वमे मन्दमनीषिता तथाप्यस्याः कृतेर्मूलं रमणीयनिरीक्षणम्. Where is the depth and the profundity of this treatise, and where is my dull brain? Even so, this composition could come to be because the source of it is a beautiful, compassionate glance of Bhagavan Sri Ramana. So once more, expressing my heartfelt gratitude to revered Brahmashri Nathuranna, and my gratitude to Ganeshana, who has so kindly agreed to release the book along with Brahmashri Nathuranna. I'd like to conclude this introduction to this book with Bhagavan's own verse from Aksharamanamale. Urumayam Bhutra Punchulai Nanchulai Puruttarul Ishtam Pin Arunachala. Om Namo Bhagavate Sri Ramanaya. 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 Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Gananaan tva Ganapatigum Havamahe Kavim Kavinamupamashravastamam. ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सेदसादनम्. ॐ प्रणो देवे सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धेनामवित्र्यवतो. आनो दिवो बृहतः पर्वतादा सरस्वती यजतागन्तु यज्ञम्. हवन् देवे जुजुषाण घृताचीषग्मान्नो वाचमुषति शृणोतु. श्रीसरस्वत्यै नमः. ॐ नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः. हरिः ॐ. अन्तर्यस्य बहिर्विधूततिमिरं ज्योतिर्मयं शाश्वतं स्थानं प्राप्य विराजते विनमताम् अज्ञानमुन्मूलयन्. पश्यन् विश्वमपीदमुल्लसति यो विश्वस्य पारे परः. तस्मै श्रीरमणाय लोकगुरवे शोकस्य हन्त्रे नमः. पुण्यैर्भूतलसम्भ्रमैः उपनिषद्भाष्यादिवाग्गुम्भनैः शिष्यैरप्यफलीकृते स्वरचितत्रैलोक्यरक्षाक्रमे जीयात् शङ्करसद्गुरुः भुवि पुनः जातावतारस्वयं. सोऽयं श्रीरमणो गुरुर्गुणगणैः अध्यात्मनिष्ठो मुनिः. இன்னைக்கு ரொம்ப மங்களமான ஒரு கர்மாவை பண்ண போகிறோம். மங்களம், சுபம், பத்ரம் இதெல்லாம் ஒரே விஷயத்துக்கு இருக்கிற வார்த்தைகள் தான். வேதமே பிரார்த்தனை பண்ணுறது மங்களமானதை கேட்கணும், மங்களமானதை பார்க்கணும், மங்களமானதை நினைக்கணும், வாழ்க்கை பூரா அப்படி இருக்கணும். भद्रंगर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांसस्तनूभिः
வியசேம தேவஹிதம் யதாயு. இல்லையா? அப்படி ரொம்ப மங்களமான விஷயம் என்னது? பிரம்ம வித்யை தான் ரொம்ப மங்களமான விஷயம். ஆத்ம ஞானம், பகவத் பக்தி, குரு மகிமை, இதெல்லாம் தான் மங்களமான விஷயம். முக்கியமாகவும் நமக்கு முமுட்சுக்களாக இருக்கிறவாளுக்கு, சத் சங்கத்தில் கலந்துன்னு இருக்கிறவாளுக்கு இதை விட மங்களமாக ஒன்றுமே கிடையாது. ஏன்னா எல்லாருக்கும் சுகமாக சௌக்கியமாக இருக்கணும்னு ஆசை இருக்குது, சந்தோஷமாக இருக்கணுங்கிறது இருக்குது, சாந்தியாக இருக்கணுங்கிறது இருக்குது. ஆனால் எப்படி சுகமாக இருக்கிறது, எப்படியா சாந்தியாக இருக்கிறதுன்னு தெரியலை. அதுக்கு வெளியில் என்னென்னமோ பண்ணி பார்க்குறோம், நிறைய பணம் சம்பாதிச்சு பார்க்குறோம், அப்பவும் சுகம் இல்லை. ஏன் ஆரோக்கியமாக இருந்து பார்த்தா கூட சுகம் தெரியலை, அழகாக இருந்தாலும் சுகம் தெரியலை, ரொம்ப ஃபேமஸ் ஆகிட்டானா சுகம் வரும், பிரசித்தமானானா அப்பவும் சுகம் இல்லை. அப்போ எப்படி தான் சௌக்கியமாக இருக்கிறது, சந்தோஷமாக இருக்கிறது? இந்த ஒரு சிம்பிள் கொஸ்டின் தான் எல்லா மனுஷியாளுக்குள்ளேயும் இருக்குது. நம்ம அது வேணால் கேட்க மாட்டோம், ஆனால் நம்மளோட செய்திகள், நம்ம கர்மா எல்லாமே அதை தான் காட்டுறது. சுகம் வேணும், துக்கம் வரப்படாது. அதுலேருந்து தான் எல்லா சயின்டிஃபிக் டிஸ்கவரி, இன்வென்ஷன்ஸ் எல்லாம் வந்திருக்கு. சின்ன சின்ன லௌகிக விஷய பிரவர்த்திகள் அதுலேருந்து தான் வந்திருக்கு. ஏன் பெரிய ஞான அன்வேஷனம் கூட அதுலேருந்து தான் வந்திருக்கு. சுகமாக இருக்கணும், துக்கம் இல்லாமல் இருக்கணும். அந்த சுகம் எங்கே கிடைக்கும் அப்படிங்கிறத லோகத்தில் இருக்கிறவாளுக்கெல்லாம் பின்ன பின்ன அபிப்பிராயம் இருக்குது. நிறைய சம்பாதிச்சா கிடைக்கும், ஃபேமஸ் ஆனால் கிடைக்கும், இல்லை நல்லா ஆரோக்கியமாக இருந்தால் கிடைக்கும், விஷயங்களை எல்லாம் அனுபவிக்கிறதுக்கு சான்ஸ் கிடைச்சா கிடைக்கும், இப்படி நிறைய அபிப்பிராயங்கள் இருக்குது. அதில் எல்லாம் கிடைக்கிறது இல்லைன்னா கொஞ்சம் கொஞ்சம் கிடைக்கிறது இல்லைங்களே. ஆனால் அதோட துக்கமும் வருது, நிறைய துக்கம் வருது. அப்போது துக்கத்தை நிசேஷமாக இல்லாமல் ஆக்கிறது என்னது அப்படின்னு ஆராய்ஞ்சு பார்த்து, அன்வேஷனம் பண்ணி பார்த்து, அதுக்கு ஒரு முடிவு, ஒரு கம்ப்ளீட் ஃபுல்ஃபில்மெண்ட் யாருக்கு கிடச்சிருக்கு அப்படின்னா ஞானிகளுக்கு தான் கிடச்சிருக்கு. ஆத்ம ஞானத்தை அடைஞ்சவாளை தவிர வேறு யாருக்கும் ஹிருதயத்தை தொட்டு சந்தோஷமாக இருக்கேன்னு சொல்ல முடியாது. தன்யோகம் தன்யோகம் திரிதன்யோகம் வித்யாரண்யர் சொல்கிறார். தன்யமாகிடுத்து வாழ்க்கைன்னு, பிளெஸ்ஸட் ஆகிடுத்து. எப்படி தன்யமாகிடுத்து? குறை இல்லை இல்லையா? பகவான் ரமணர் கூட சொல்கிறார், எனக்கோர் குறை உண்டோ அப்படி, எனக்கு குறையே இல்லைங்கிறார். எந்த குறையும் இல்லை. எப்படி குறை இல்லாமல் ஆச்சு? அவருக்கு என்ன நிறைய பணம் இருந்ததா, இல்லை வெளி விஷய சுகங்கள் இருந்ததா? எதுவும் இல்லை, ஆனால் குறை இல்லைங்கிறார். குறை இல்லாமல் இருக்கிறதுக்கு அவர் என்ன மருந்து பண்ணினார்? ஆத்ம ஞானம்ங்கிற ஒரே ஒரு மருந்து. மலை மருந்து இடைய நீ இருக்க, மலை மருந்து மலைத்திடவோ. அக்ஷரமண மாலையில் பகவான் ரமணர் சொல்கிறார், அருணாச்சலம் என்னதுன்னா மலை மருந்து. அது இன்னொரு வார்த்தைக்கு ஒரு லெட்டரை மாற்றினா மறை மருந்து, வேதாந்தமாகிற மருந்து, உபனிஷத்தாகிற மருந்து. அந்த மருந்து இருந்தால் எல்லா மலைப்பு அஜ்ஞானமும் போயிடும், சாந்தி வந்துடும், நிம்மதி வந்துடும். அந்த சாந்தியை பகவான் ரமணர் அடைஞ்சார்னு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, ஒரு புஷ்பத்தில் இருந்து சுகந்தம் வர போல பகவானோட சந்நிதியில் இருந்த பக்தர்களெல்லாம் அந்த சாந்தியை, அந்த சுகத்தை, அந்த நிம்மதியை, குறையில்லாத அந்த நிலையை அனுபவிச்சிருக்கான். எத்தனையோ பேர் அதுக்கு சாட்சியம்.
எத்தனையோ பேர் அந்த சாந்தி, அந்த நிறைவை பகவானோட சந்நிதியில் அனுபவிச்சிருக்கா. எப்படி தட்சிணாமூர்த்தி மௌனமாக இருந்தால் சனக சனந்தனாதிகளோட சந்தேகங்கள்லாம் நிவர்த்தியாகி சாந்தமாயிட்டான்னு சொல்கிறோமோ, அதுபோல் பகவான் ரமணரோட சந்நிதியிலையும் அந்த மாதிரி ஒரு சாந்தியை நிறைய பக்தர்கள் அனுபவிச்சிருக்கா. அவர் சந்நிதியில் அனுபவிச்சுட்டு போனது விஷயம் இல்லை, அந்த சாந்தி நம்ம உள்ளே இருக்கிற ஆத்மாவோட ஸ்வரூபம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுண்டு அந்த சாந்தியை நித்திய நிரந்தரமாக்கி பண்ணிண்ட அடியார்கள் தான் நமக்கு ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா சத்குருவோட சந்நிதியில் ஏற்படுற சாந்தி அவரை பிரம்மனிஷ்டன்னு நமக்கு சொல்லித்தரது. ஏன்னா அப்படி ஒரு குருவை பார்க்குற போது தான் சாஸ்திரமெல்லாம் உண்மையும் தெரியும். இல்லாட்டா வெறும் சாஸ்திரம் பாண்டித்யத்தோடு நின்றுடும். அந்த குரு எப்படி இருக்கணும்? ஸ்ரோத்ரியா ஸ்ரோத்ரியோ அவ்ரஜினோ அகாமஹதோ யோ பிரம்மவித்தமஹ பிரம்மண்யுபரதः சாந்தோ நிரிந்தனைவா நலஹ அஹைதுகதயா சிந்து பந்துரானமதாம் சதாம். ஸ்ரோத்ரியா அப்படின்னா உபனிஷத் பிரதிபாத்தியமான அறிவு அவர்கிட்ட இருக்கணும். அகாமஹதः ஆசை இருக்கப்படாது. பிரம்மவித்தமஹ பிரம்மஜானிகள் சிறந்தவராக இருக்கணும். சரி, தெரிஞ்சுண்டாச்சு அவர் பாட்டுக்கு ஜனகர் மாதிரி ராஜ்யபரணம் பண்ணின்னு இருக்கிறார் அப்படின்னாக்கா அவரை போய் ஆசிரியிச்சு ஞானத்தை அடைய முடியாது. அதனால் பிரம்மண்யுபரதா எல்லாருக்கும் தெரியற மாதிரி அவைலபிளாக 24 மணி நேரமும் அந்த பிரம்மவஸ்துவாகவே இருந்தார். பிரம்மண்யுபரதா சாந்தா, இந்த கர்மாவும் இல்லை, இதர வியாபாரங்கள் விவகாரங்கள் எல்லாம் இல்லை. ஆனால் சில பேர் பார்த்தா நிம்மதியாக இருப்பா, ஆனால் பக்கத்தில் போய் இத்தினோண்டு ஸ்க்ராட்ச் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் இல்லையா அவளில் என்னென்ன இருக்குங்கிறது. அப்படி இல்லையா, அது என்னென்னாக்கா இந்த சிலிண்டர் காலி ஆகிடுத்தானா பயப்படவே வேண்டாம். இல்லை, சிலிண்டரில் கேஸ் இருக்கிற வரைக்கும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணி வச்சாலும் எப்போ வேணால் நெருப்பு பற்றிக்கும். சிலிண்டரே காலி ஆகிடுத்தானா பயம் இல்லை. அதுதான் நிரிந்தன இவானலகா, விறகெல்லாம் இல்லாமல் ஆகி ஃபியூவல் இல்லாமல் ஆகி அக்னி அடங்கினா மாதிரி உள்ளே இருக்கிற வாசனாட்சயம் சித்தம் சாந்தம் ஆயிடுத்து. அஹைதுக தயா சிந்து, எந்த எதிர்பார்ப்பும் இல்லாமல் கருணை பண்ணுறவர். அது மட்டும் இல்லை, பந்துஹு, தன்னை ஆசிரியிச்சிருக்கிறவாளுக்கு அவரை விட பெரிய ஒரு பந்து கிடையாது. ஆனமதாம் சதாம், இப்படி ஒரு சத்குருவுக்கு லக்ஷணம் சங்கராச்சாரியர் சொல்கிறார் விவேக சூடாமணியில். அப்படி தான் பகவான் ரமணர் இருந்தார். அப்படி தான் பகவான் ரமணரை ஆசிரியிச்சுண்டு நிறைய அடியார்கள் பக்தர்கள் இருந்தார். அப்படி இருந்த அடியார்களோட நிறைய கதைகள் நமக்கு இன்றைக்கி கிடைக்கிறது. நமக்கு கூட கணேசண்ணா இருக்கா, அண்ணாவே நிறைய பேரோட கதைகளை எழுதியிருக்கா. நேரடியாக பார்த்தே நிறைய பேரோட எழுதியிருக்கா. அதில் ரொம்ப பிரசித்தமானவர்கள் நிறைய பேர் நமக்கு தெரியும். குஞ்சு சுவாமி, முருகனார், விஸ்வநாத சுவாமி, அந்த மாதிரி ரொம்ப பிரசித்தமாக காவியகண்ட கணபதி முனி, சிவப்பிரகாசம் பிள்ளை, டி.கே. சுந்தரேஸ்வர ஐயர், இப்படி நிறைய பேரை தெரியும். அந்த ஒரு லிஸ்ட்டில் ரொம்ப முக்கியமான வாழ்ல பகவானை போய் பார்த்தா போயிட்டா அப்படின்னு இல்லாமல் பகவான் கூட சின்ன வயசுலேருந்தே இருந்து நிறைய நாள் பழகி, அப்படி பழகினவா ஒரு குரூப். இப்போ சில பேர்லாம் பகவான்கிட்ட அணுகி பழகியிருக்கா, ஆனால் அவள்கிட்ட பகவானோட உபதேசம் என்ன, அறிவு என்னன்னு கேட்டால் அவளுக்கு சொல்கிறவளுக்கு தெரியாது. அந்த டீச்சிங் எல்லாம் அப்சர்வ் பண்ணின்னா சொல்ல முடியாது. பகவான் சேவை பண்ணியிருக்கா, கூட இருந்திருக்காங்கிறவாளும் இருந்திருக்கா. அப்படி இல்லாமல் பகவான் கூட இருந்தும் பகவானுக்கு ரொம்ப பிரியமான ஒருத்தராக இருந்தும் பகவானோட ஞானோபதேசத்தை தான் கிரகிச்சுண்டும் பிரத்தியாருக்கு போதனை பண்ணுற சக்தி இருந்தும் இருந்த அபூர்வம் சில பேர். அது பல குரூப்புகளில் இருக்குது. சம்ஸ்கிருத பண்டிதர்கள் வித்வான்களோட குரூப்பில் பார்த்தோமானால் பகவானுக்கு முக்கியமாக 2 தூணுன்னு சொல்லணும். ஒன்று காவியகண்ட கணபதி முனி. அவர் இருக்கிற வரைக்கும் பகவான் ஏதாவது சம்ஸ்கிருதத்தில் ஒரு ஸ்லோகம் ஏதாவது எழுதினா காவியகண்டர்கிட்ட தான் காட்டி அதை பார்த்துக்க சொல்லுவார். அவர் போனதுக்கப்புறம்
பகவான் என்ன ஸ்லோகம் எழுதினாலும் எது எழுதினாலும் ஜெகதீஷ சாஸ்திரி கிட்டத்தான் காட்டணும். இப்போ நமக்கு விஷயம் ஜெகதீஷ சாஸ்திரி தான். ஜெகதீஷ சாஸ்திரி 17 வயசுலையோ 18 வயசுலையோவே பகவான்கிட்ட வந்தாச்சு. ரொம்ப சின்ன வயசில் பகவான் விரூபாக்ஷ குகையில் இருக்கிற காலத்துலேருந்தே பகவான்கிட்ட வந்த அடியார்களில் ஒருத்தர். அது ரொம்ப அபூர்வம். அப்போது பகவான் கிட்ட அவள் அண்ணா தான் அவரை அழைச்சின்னு வரார். பெரிய வித்வத் குடும்பத்தில் பிறந்தவர், சுக்ல யஜுர்வேதத்தில் பரம்பரையில் பிறந்தவர். அவள் அப்பா எல்லாருமே வேதாத்தியனம் பண்ணி சாஸ்திராத்தியனம் பண்ணி இருந்தவா, உபாசகாள். இஞ்சி கொல்லை ஜெகதீஷ சாஸ்திரிகள்னு தான் பேர் அவருக்கு. அவள் அண்ணா ரொம்ப பக்தியோடு பகவான்கிட்ட வந்திருக்கு, அழைச்சின்னு வந்தார். பகவானுக்கு இவர்கிட்ட ரொம்ப பிரியம். பொதுவாக பகவான் யாரையும் பேரை சொல்லி கூப்பிடாது, எல்லாருக்கும் ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கொடுத்து வாழ்லாம் போட்டு அப்படி எல்லாம் தான் கூப்பிடுவார். நாராயண ஐயர் வாழ் இப்படியெல்லாம் தான் கூப்பிடுவார். சில பேரை மட்டும் ரொம்ப க்ளோஸாக இருக்கிறவன், அதானது சில பேர்கிட்ட தான். இப்போது பக்தாள்னு வந்தால் கூட அவளை எப்படி பக்தாள்னாக்கா, அவளை நம்ம சொல்கிறது அவளுக்கு பிடிக்கிற வரைக்கும் அவள் பக்தாள் இல்லாமல் பகவான் என்ன சொன்னாலும் அப்படியே அனுசரிக்கிறது, அதில் ஒன்றும் நம்ம புத்தி மனசு வராதுங்கிறது எல்லாராலையும் முடியாது. அதனால் எல்லார்ட்டையும் அப்படி ஈஸியாக பேசிவிட முடியாது. அதனால் பகவான் அவள்கிட்ட கூட அவளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்டெல்லாம் கொடுத்துன்னு தான் பேசுவார். ஆனால் டி.கே. சுந்தரேஸ்வர ஐயர், ஜெகதீஷ சாஸ்திரி, இப்போ சில பேர் வாசுதேவ சாஸ்திரின்னு ஒருத்தர் இருந்தார். அவகிட்டெல்லாம் பகவான் பேரை சொல்லி அவளை கூப்பிடும். இப்போ ஜெகதீஷ சாஸ்திரி ஜெகதீஷா அப்படின்னே கூப்பிடும், அப்படியே கூப்பிட்டு பேசுவார். அப்படி அந்த வயசில், அந்த 19 வயசில் அவர் விரூபாக்ஷ குகையில் இருக்கிற போது ஒரு பேப்பரில் ஹிருதய குஹர மத்தியே அப்படின்னு ஒரு லைன் எழுதி பகவான் முன்னாடி வச்சேன். பகவான் நன்னா இருக்கே, இது பூரா எழுதலாமே அப்படின்னு இருக்கார் ஸ்லோகத்தை. அதை பார்த்து அவர் திருப்பி ட்ரை பண்ணார், எழுத வரல. பகவானே இந்த கதையை சொல்கிறது நிறைய தடவை அவங்ககிட்ட சொன்னேன், அவனுக்கு எழுத வரல. அப்போது பகவான் என்ன பண்ணியிருக்க, அவர் எங்கேயோ வெளியில் போன டைம் பார்த்து அந்த பேப்பர் எடுத்து ஹிருதய குஹர மத்தியே கேவலம் பிரம்மமாத்திரம் ஹியஹமஹமிதி சாக்ஷாத் ஆத்மரூபேண பாதி ஹிருதி விஷ மனசாஸ்வம் சின்வதா மஜ்ஜதாவா பவனச்சலனரோதாத் ஆத்மனிஷ்டோ பவத்வம் அப்படி எழுதி பகவான் அதை கீழே என்ன பண்ணிட்டு ஜெகதீஷன் பேரும் போட்டுடுது. கீழே ஜெகதீஷன் பேரும் போட்டுடுது. ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி திரும்ப அவர்கிட்ட கொடுத்தது, பகவானே ரொம்ப ப்ரௌடமாக அழகாக கம்பீரமாக இருக்கிற ஸ்லோகம், பகவான் தானே எழுதியிருக்கேள், என்னோடய பேரை ஏன் போட்டிருக்கேள்னு கேட்குறார். பகவான் சொன்னார், அது என்னவோ எனக்கு அப்படி தான் பட்டுது, நீ தானே எழுதியிருக்க அப்படின்னு கொடுத்து. ஜெகதீஷை தானே எழுதியிருக்காங்க, அப்படியே எழுதிக்கணும். அந்த ஸ்லோகம் தான் இன்றைக்கி பகவானோட ரொம்ப முக்கியமான ஏகஸ்லோகி. எல்லாராலையும் ஆராதிக்கப்படுற பகவானோட உபதேசத்தை பூரா சங்கிரகம் பண்ணின ரமணாசிரமத்தில் போனேன்னா மாதிருபூதேஸ்வர சந்நிதியில் வலது பக்கத்தில் எழுதி வச்சிருக்கிறது இந்த ஹிருதய குஹர மத்தியங்கிற ஸ்லோகம். இந்த ஸ்லோக நமக்கு கிடைக்க காரணம் ஜெகதீஷ சாஸ்திரிகள். அந்த ஜெகதீஷ சாஸ்திரி மகா வித்வான், முதலையே சொன்ன வேதாத்தியனம் பண்ணவர், அதுவே ஒரு பிரமாணம். அப்புறம் வேதாந்த சாஸ்திரத்தை பல பேர்கிட்டையும் படிச்சிருக்கார், சாஸ்திரமாக படிச்சிருக்கார், அத்வைத வேதாந்தம் சம்பிரதாயமாக படிச்சிருக்கார், நியாயம் படிச்சிருக்கார், மீமாம்சை படிச்சிருக்கார், சாகித்யம் படிச்சிருக்கார். இந்த மாதிரி எல்லாம் சாஸ்திராத்தியனமெல்லாம் பண்ண ஜெகதீஷ சாஸ்திரி பகவான்கிட்ட ரொம்ப பக்தியோடு இருந்திருக்கார். ஒரு விஷயம் பகவான் அவரோட லைஃப்பில் இன்டர்ஃபியர் பண்ணியிருக்கு. ஏன்னா தனக்கு சரணாகதி பண்ண பக்தாள், அவரோடு தான் ரொம்ப பிரசித்தமான பிரபத்திய அஷ்டகம். நான் நிறைய இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். அதை ஆவர்த்தபுரியாம் ஜனிதம் பிரபத்யே பாண்டியேஷதேஷே விஹிருதம் பிரபத்யே ஷோணாச்சல பிரஸ்தச்சரம் பிரபத்யே பிக்ஷும் தபக்லேஷசகம் பிரபத்யே.
ஆப்ரம்ம கீட்டாந்த சமம் பிரபத்யே ஜிதாரி ஷட்வர்கமஹம் பிரபத்யே சர்வஜதா சாரபிருதம் பிரபத்யே நிஸ்ஸீம காருண்யநிதிம் பிரபத்யே அஸ்மாத் பிரபஞ்சாத் அதிகம் பிரபத்யே விஸ்வாதிகோக்தே விஷயம் பிரபத்யே. இப்படி ரொம்ப அற்புதமான ஒரு பிரபத்தி அஷ்டகத்தை அவர் நமக்கு கொடுத்துருக்கார். அவருக்கு உடம்பு முடியாமல் ரொம்ப சீரியஸாக கேன்சர் இருந்தது 40s. பகவானுக்கு ஒரு ஸ்லோகம் எழுதி என்னை நீங்கள் காப்பாற்றி தான் ஆகணும், இதெல்லாம் பிராரப்தம் கர்மா, நீ தாங்கிக்கணும்னு சொல்லப்படாது. கர்மா பெருசா, உங்களோட வைபவம் பெருசா, அதனால நீங்கள் என்னை கரையேற்றி தான் ஆகணும்னு பிரார்த்தனை பண்ண தப்பிச்சுன்னு வெளியில் வந்துட்டார். கம்ப்ளீட்டாக க்யூர் ஆகிடுது. ஆனால் எலும்பு மட்டும்தான் இருக்குது, நடந்து வந்திருக்கார். பகவான் பார்த்து சொல்கிறார், பாரு எப்படி தான் அந்த சரீரம் நடக்கிறதோ தெரியல, அதுக்குள்ளே பூந்த மகாசக்தி நடத்தி வச்சுன்னு இருக்கு அதை அப்படின்னாராம். அந்த சக்தி ஏதோ பூந்து வேலை பண்ணித்து. அந்த சாஸ்திரிகள் பிற்காலத்தில் சென்னையில் போய் காஞ்சி மடத்தில் ஆஸ்தான வித்வானாக இருந்தார். பெரியவா, காஞ்சி பெரியவா அவரை கூப்பிட்டு தன்கிட்ட வச்சுண்டு ஆத்மவித்யாபூஷணம், சாஸ்திர ரத்னாகரா, இப்படி பல பல பிருதங்களை கொடுத்து காசிக்கு காஞ்சி பெரியவா நடந்து போகிற போது சாஸ்திரிகளையும் கூட அழைச்சின்னு போயிருக்கா. மடத்தோட பெரிய வித்வானாக கூட வச்சுட்டு இருந்தா. அதுக்கப்புறம் வந்த பல வித்வான்களும் அவர்கிட்ட படித்தவா தான். கோடா வெங்கடேஷ சாஸ்திரிகள் அவருக்கு ரொம்ப ரொம்ப அணுக்க சிஷ்யர். அதே போல் இப்போ இருக்கிற மகாமகோபாத்தியாய கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள், அவளும் அவர்கிட்ட ரொம்ப பக்தியோ ஆதரவோடு இருந்திருக்கா. சுவாமி தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி சாஸ்திரிகள்கிட்ட பிரேதாரண்யக உபனிஷத்தெல்லாம் வாசிச்சிருக்கார். சாஸ்திரிகளுக்கு உடம்பு முடியாமல் இருக்கிறத சுவாமி பார்க்க வந்தாராம். சுவாமிஜி வந்திருக்கார் சொன்னால் கண்ணை திறக்கவே இல்லை. அவரே சுவாமிஜியே பக்கத்தில் போய், நான் தயானந்தா வந்திருக்கேன், கண்ணை திறக்கவே இல்லை. சாஸ்திரிகளே, நடராஜன் வந்திருக்கேன் அப்படின்னாராம், பூர்வாசிரம நாமத்தை. அப்போ மெதுவாக கண்ணை திறந்து அப்படி பார்த்தாரோம். இன்சிடெண்ட்லாம் இந்த புஸ்தகத்தில் போட்டிருக்கு. அந்த சாஸ்திரிகள் எழுதின ஒரு புஸ்தகத்தை நாம் இன்றைக்கி ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். உபதேச சாரம் பகவானோட பிரஸ்தானத்திரயத்தில் ஒன்று. பகவானோட பிரஸ்தானத்திரயம்னு சொன்னோன்னா உள்ளது 40, உபதேச சாரம், ரமண கீதை அப்படின்னு சம்ஸ்கிருதத்தில் 3 பிரஸ்தானம் சொல்லுவாள். அதில் உபதேச சாரம் உபதேசங்கிற வார்த்தைக்கே அர்த்தம் என்னதுன்னா வேதம்னு அர்த்தம். உபதேச சப்தத்துக்கு வேதம்னு அர்த்தம். சாரம்னாக்க வேதத்தோட சாரம். சிவன் தாருகவனத்தில் இருக்கிற ரிஷிகளுக்கு உபதேசம் பண்ணுறதா இருக்கிறது ஒரு சந்தர்ப்பத்தில் சந்நிதி முறையில் வருது இது. அதனால் உபதேச சாரம்னு பேர் பகவான் போட்டிருக்கு, வேத சாரமாக இருக்கிறதுனால. வேதத்தில் இருக்கிற மாதிரி கர்மா, உபாசனை, பிராணவித்யை, பக்தி, ஞானம் இவ்வளவும் அதில் இருக்குது. அந்த உபதேச சாரத்தை பகவான் எழுதி ரொம்ப குட்டி 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 குட்டியாக இருக்கு இல்லையா. கர்த்துராக்ஞயா பிராப்யதே பலம் கர்ம கிம் பரம் கர்ம தஜ்ஜடம். விஸ்வநாத சுவாமிகள் இருந்தார். விஸ்வநாத சுவாமி சொல்லுவார், இது என்ன சான்ஸ்கிரிட், இது என்ன மீட்டர்னா டெலகிராம் மீட்டரும்பர். இந்த டெலகிராம் அனுப்புகிற மாதிரி, பழைய காலத்தில் டெலகிராம் அனுப்புகிற மாதிரி அவ்வளோ கிறிஸ்ப். அப்படி பகவான் எழுதியிருக்கு இந்த உபதேச சாரத்தை. தமிழில் தான் முதல்ல எழுதி சம்ஸ்கிருதத்தில் பண்ணித்து. அந்த உபதேச சாரத்துக்கு அர்த்தம் பண்ணது முதல்ல காவியகண்ட கணபதி முனி சின்ன விற்த்தியாக பண்ணியிருக்கார். விற்த்தின்னு பேர் அதுக்கு, விற்பி, உபதேச சார விற்பி. அப்போது ஒரு நாள் பகவான் ஜெகதீஷ சாஸ்திரிகள்கிட்ட நீ எழுதேன் அப்படின்னு இருக்கார். அப்போ ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி சொல்கிறார், காவியகண்டர்லாம் எழுதியிருக்காரு, வாழ மாதிரி இருக்கிறவெல்லாம் எழுதியிருக்காளேன்னு, நீயும் விஸ்தாரமாக எழுது அப்படின்னு. சின்னதாக இருக்குது, நீ விஸ்தாரமாக எழுதுன்னு பகவான் சொல்லியிருக்கார். ஒரு பாயிண்ட். இன்னொரு பாயிண்ட் என்னதுன்னா, ஜெகதீஷ சாஸ்திரி சொல்கிறார், பகவான் பொதுவாக சாஸ்திரம் வேதாந்த விஷயங்கள்லாம் கேட்டால் ஒரு அவுட் ஆஃப் சும்மா ஒரு இன்டலெக்சுவல்
க்யூரியாசிட்டியில் போய் பகவான்கிட்ட கேட்டால் அதெல்லாம் நான் படித்தது கிடையாது, எனக்கு தெரியாது அப்படின்னு சொல்லிவிடும். அதனால் தன்னை உணர்ந்து இருக்கணும் அவ்வளவுதான்னு எசன்ஸை சொல்லி விட்டுடும். ஆனால் நாங்கள்லாம் போனால் எங்களுக்கெல்லாம் பாஷ்யத்தையெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்குன்னு இதில் தான் பிரமாணம் எழுதியிருக்கேன். சங்கர பாஷ்யமெல்லாம் எடுத்து கூட இந்த இடத்துக்கு இது அர்த்தம் இப்படியெல்லாம் எடுத்து சொல்லியிருக்கு. அதான் சர்வஜனாக இருக்கிறவாளுக்கு என்னது தான் தெரியாத விஷயம் இருக்குது. அந்த ஜெகதீஷ சாஸ்திரிக்கிட்ட பகவான் எழுத சொல்லி அவர் உபதேச சாரத்துக்கு ஒரு பாஷ்யம் எழுதியிருக்கார். அதுதான் நாம் இப்போ ரிலீஸ் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப அழகான ஒரு சம்ஸ்கிருதம். நான் பார்த்ததில் அப்படியே பாஷ்யத்தோட லாங்குவேஜ், எனக்கு அவர் சங்கர பாஷ்யமே படிச்சுட்டு இருந்ததுனாலையோ என்னவோ சங்கராச்சாரியரோட லாங்குவேஜ் மாதிரியே இருக்கிற லாங்குவேஜில் எழுதியிருக்கார். அந்த புஸ்தகத்தில் அன்றைக்கி அவர் அவள்லாம் ரெண்டு விஷயம். ஒன்று அவள் பகவான்கிட்ட இருந்து அந்த ஞானத்தை பார்த்துட்டான். ரெண்டு, அவளோட பிராரப்த வாழ்க்கை ஒரு பக்கம் இருந்திருக்கு. 3, அவர் 40க்கு மேலே காஞ்சி மடத்தில் ஆச்சாரியால் கூப்பிட்டு போய் அங்கே நிறைய பேருக்கு சொல்லி கொடுத்துட்டு இருந்துட்டார். பகவானோட காலத்துக்கு அப்புறம் ஒரு ஸ்ரீவித்யா உபதேசம் பெரியவா யார்கிட்டையோ வாங்கிக்க சொல்லி ஒரு பெரிய மகாவித்வான்கிட்ட வாங்கிண்டு அந்த ஸ்ரீவித்யா உபாசனை பண்ணி உபாசன சுத்தனாக இருந்திருக்கார், அப்படியே வாழ்ந்திருக்கார். அதுக்கடையில் இந்த எழுதின கிரந்தம் அவள்லாம் எழுதினாலே தவிர அது பப்ளிஷ் ஆச்சா, பப்ளிக்கு போய் ரீச் ஆச்சா எல்லாம் ஒன்றும் பார்க்கல. எழுத சொன்னால் எழுதியாச்சு, வச்சாச்சு. அது ரமணாசிரமத்தில் பொதுவாக பகவானோட எந்த கிரந்தமும் யாருக்கும் தெரியாமல் இருக்காது. எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல மென்ஷன் இருக்கும், இது பகவான் இது பார்த்தார், சாஸ்திரிகள் எழுதியிருக்கார். எங்கேயாவது ஒரு டாக்ஸ்லேயோ லெட்டர்ஸ்லேயோ டே பை டே வித் பகவான்லேயோ எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல ஒரு மென்ஷன் இருக்கும். அப்போ அதை வச்சுட்டு தான் ஆர்கைவ்ஸில் போய் கொடைவா இப்படி ஒரு புக்கு சொல்லியிருக்கேன், அதை காணுமே கிடச்சிடும். எல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருக்கோம். நிரஞ்சனானந்த சுவாமிகள் அன்றைக்கி சர்வாதிகாரி, யார் என்ன எழுதினாலும் அவர் ஸ்டோர் பண்ணி அதுக்கெல்லாம் வச்சுருந்திருக்கார், எங்கேருந்தோ கிடச்சிருக்கோம். ஆனால் இந்த மாதிரி ஒரு புஸ்தகம் இருக்கிறது யாருக்குமே தெரியலை. சாஸ்திரிகள் எழுதின பகவான் பேரில் நிறைய ஸ்தோத்திரங்கள் எழுதியிருக்கார், அதெல்லாம் எல்லாருக்கும் கிடச்சிருக்கு. அக்ஷரமண மாலையை சம்ஸ்கிருதம் பண்ணியிருக்கார், அருணாச்சல பஞ்சரத்னத்துக்கு வியாக்கியானம் பண்ணியிருக்கார், அதெல்லாம் கிடச்சிருக்கு. நான் யாரை சம்ஸ்கிருதம் பண்ணியிருக்கார், அது ஆசிரமம் பப்ளிஷ் கூட பண்ணியிருக்கா. ஆனால் இந்த புஸ்தகம் யாருக்கும் தெரியலை, எனக்கும் தெரியாது. நானும் காவியகண்டரோட விருத்தி தான் பார்த்துருக்கேன். ஒரு 10 வருஷத்துக்கு முன்னால் ஒரு நாள் ஒரு சன்னியாசி, ஒரு 60-70 வயசான ஒரு சன்னியாசி நான் தங்குற கிரகத்துக்கு வந்தார். அவரோட பேரை நான் இப்போ மறந்து போயிட்டேன். அவர் நார்த் இந்தியாவில் எங்கேயோ இருக்கார். வந்தவர் நம்ம ஆற்றுல ஆசிரமத்துலேருந்து ஏதோ விசாரித்து என்ன எப்படியோ தெரியும், மலையாளம் தெரியும் அவருக்கு. அதனால் நான் மலையாளத்தில் பகவானோட சரித்திரம் எழுதியிருக்கிறத படிச்சுட்டு தான் வந்திருக்கார். நல்ல வித்வானான சன்னியாசி. பேசிகிட்டு இருந்தார். ஒரு பெரிய விசேஷம் என்னென்னா, சுவாமி தபோவன் மகாராஜுக்கிட்ட பாடம் கேட்டவர் அவர், உபனிஷத் ஸ்ரவணம் பண்ணினவர் உத்தரகாஷியில். அப்போ அவர் என்கிட்ட சொன்னார், நான் சென்னையில் போய் 60ஸ்லேயோ 70ஸ்லேயோ ஜெகதீஷ சாஸ்திரிகளை ஆற்றுல போய் பார்த்துருக்கேன். அப்போ அவர் சொன்னதே தான் எனக்கு ரொம்ப ஹிருதயத்துக்கு திருப்தியாக இருந்தது. நல்ல உபாசனா சுத்தன், அவரை உபயோகப்படுத்தின வார்த்தை தான் அது. நல்ல உபாசனா சுத்தனாக இருந்தார். அப்போ அவர் எழுதின பகவானோட உபதேச சாரத்தோட பாஷ்யம் ஒரு காப்பி எனக்கு கொடுத்தார். அப்படின்னு சொன்னால் எனக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருந்தது. அப்படி ஒரு புக்கை நான் கேள்விப்பட்டதே இல்லையே. இல்லை, எனக்கு கொடுத்துருக்கார். இப்போ ஆசிரமத்தில் புக் ஸ்டாலில் லைப்ரரியிலலாம் தேடுறேன், எங்கேயும் கிடைக்கலன்னு. அந்த புக்கே யாருக்கும் தெரியலேன்னு. நானும் கேள்விப்பட்டதே கிடையாது. காவியகண்டர் எழுதினது தான் இல்லை, ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி எழுதினது இருக்குது, எனக்கு கொடுத்தார். சரி, அவர் சொல்லிட்டு போயிட்டார். நான் அப்புறம் ஆர்கைவ்ஸில் போய் அங்கே இருக்கிறவாள்கிட்ட கேட்டு, அங்கே இருக்கிறவர் அதை ரொம்ப ஸ்ரத்தையோடு குடஞ்சி பார்த்து அதை காப்பி எடுத்துன்னு வந்தார். இதோ இருக்குது இந்த புக்கு. அப்புறம் நான் அன்றைக்கி ஆசிரமில் பிரசிடெண்ட்கிட்ட கொடுத்து, இந்த மாதிரி இருக்குது, ரொம்ப விஸ்தாரமாக இருக்குது, பகவானே சொல்லிட்டு எழுதியிருக்கார் ஸ்பெஷலாக.
அதை இங்கிலீஷில் யாராவது விவர்த்தனம் பண்ணோம்னு ஆசிரமக்கார ஆளுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட்டு. நான் ஊராக சுற்றிகிட்டே இருக்கேன், அதனால் என்னால் பண்ணுறதுக்கு உத்தியமிக்கலை, எங்கிட்ட அப்போது சொல்லவும் இல்லை. அப்படியே கோடா வெங்கடேஷ சாஸ்திரிகள்கிட்ட கொடுத்தா. அது அப்புறம் என்கிட்ட சொன்னால் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் இருந்தது. ஏன்னா அதிகாரி புருஷன், ஏன்னா அவர் ஜெகதீஷ சாஸ்திரிகள்கிட்ட படித்தவர், சாஸ்திரம் தெரிஞ்சவர், இங்கிலீஷும் தெரிஞ்சவர். அதனால் ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டுட்டேன். ஆனால் அது வரவே இல்லை இந்த புக்கு. கோடா என்ன யார் யார் எழுத நியதி இருக்கோ அங்கே தான் வரும். 1 வருஷம் 2 வருஷத்துக்கு அப்புறம் கேட்டாலும் பண்ணியாச்சு, பாதி பண்ணியிருக்கேன், கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன்னு சொல்லிட்டு அவரால் என்ன ஆச்சு தெரியல, அவரோட பிஸி லைஃப்பில் அகாலமாக அவர் சரீரத்தையும் விட்டுட்டார். அதனால் அது கம்ப்ளீட்டே ஆகலை. அப்படி இருந்தபோது தான் இந்த கிரந்தத்தை நம்ம இந்த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணின காமேஸ்வர் பகவானோட பக்தர், பெங்களூர் ரமண சென்டர் ஃபார் லேர்னிங்கில் அவளோட சேர்ந்துருக்கிற அவள் ஃபேமிலியே சேர்ந்தவர். ரொம்ப ஒரு பகவான்கிட்ட ரொம்ப பக்தி ஈடுபாடு உள்ளவர். சின்ன வயசுலேருந்தே அந்த ஒரு பரம்பரையில் பக்தியிலே வந்தவர். அப்படி இருக்கிறவர் அதை எடுத்துட்டு பெரிய உத்தியமம், எனக்கா சம்ஸ்கிருதம் சாஸ்திரம் எல்லாம் தெரியணும். அவர் அது ஒரு தபஸ் மாதிரி முதல்ல எங்கிட்ட கொண்டு காட்டினார். அப்புறம் கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்கிட்ட, மகாமகோபாத்தியாயா கிருஷ்ணமூர்த்தி சாஸ்திரிகள்கிட்ட போய் டியூஷன் மாதிரி உட்காந்துண்டு ஓரோ அக்ஷரத்துக்கும் சந்தேகம் கேட்டு தெளிவுபடுத்திண்டு இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி அந்த டிரான்ஸ்லேஷனை எனக்கும் கொஞ்சம் முக்காபாகம் வாசித்து காட்டினார். அப்புறம் பின்னி வேறு யாருக்கெல்லாமோ மகா வித்வான்கள்ட்ட எல்லாம் காட்டிண்டு அதுக்கு ஆத்தென்டிசிட்டி பண்ணிண்டு ரொம்ப வேலை பண்ணி அந்த இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் ஒரு பக்கம், சம்ஸ்கிருதம் மூலம் ஒரு பக்கம், ரெண்டுமா சேர்ந்து ரொம்ப அழகான புஸ்தகமாக பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கா. இந்த புஸ்தகத்தை இன்றைக்கி நாம் பிரகாசனம் பண்ண போகிறோம். ரொம்ப சந்தோஷம். நாம் இப்போ பண்ணுறது யோக நிகாயால் இந்த ஒரு எல்லா இடத்தையும் லாக்டவுனாக இருக்கிறதுனால நம்மளுக்கு இந்த ஒரு சந்தர்ப்பம் ஆன்லைனாக தான் இதை ரிலீஸ் பண்ணுறது நமக்கு இப்போ முடியும். இதை ரிலீஸ் பண்ணுறதுக்கும் நமக்கு இப்போது கணேசனா இங்கே கூட இருக்கா. அதில் ஒரு சந்தோஷம் என்ன, கணேசனா பகவானை பார்த்தவா, ஜெகதீஷ சாஸ்திரிகிட்டையும் பழகினவா, அதனால் ஆசிரமத்திலையும் எத்தனையோ வருஷம் இருந்தவா. அதனால் அண்ணா கையாலே அதை ரிலீஸ் பண்ணி அந்த புஸ்தகத்தை நான் ரிசீவ் பண்ணிக்கிறேன். உங்கள் எல்லாரோடையும் ஒரு சார்பில் நான் அந்த புஸ்தகத்தை வாங்கிக்கிறேன். சம்ஸ்கிருதம் தெரிஞ்சவாளும் தெரியாதவாளுக்கும் உபயோகப்படுற மாதிரி அந்த இங்கிலீஷில் டிரான்ஸ்லேஷன் இருக்குது. அது ஒரு பெரிய உபகாரமாக இருக்கும், ஒரு பிராமாணிகமான கமெண்ட்ரி. அதனால் அதை இன்றைக்கி நாம் ரிலீஸ் பண்ணுறோம். இந்த புக்கை பப்ளிஷ் பண்ணவா பெங்களூர் ரமணா சென்டர் ஃபார் லேர்னிங் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கா. இந்த புக்கு ஜி காமேஸ்வர் இங்கிலீஷ் டிரான்ஸ்லேஷன் அண்ட் நோட்ஸும் போட்டிருக்கார். எங்கெங்கே என்னென்ன சந்தேகத்துக்கு இடம் இருக்கோ அந்த இடத்துலலாம் நோட்ஸ் போட்டிருக்கார். இன்னொரு விஷயம் ரொம்ப ஆடடாக இருக்கிறது ஒன்று என்னென்னா, ஜெகதீஷ சாஸ்திரியோட லைஃப், அதை ஒரு சின்னதாக அழகாக ஒரு லைஃப்பும் போட்டிருக்கார். ஸோ எல்லாம் ஒரு காம்பேக்டாக இருக்குது. இந்த புஸ்தகத்தை ரிலீஸ் பண்ணுறோம். ரிலீஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அண்ணாவுக்கு ஜெகதீஷ் சாஸ்திரியை தெரியும். அதனால் அண்ணா 2 வாரத்தை கொஞ்சம் நேரம் அதை பேசி விட்டு நம்ம இந்த ஃபங்க்ஷனை பூர்த்தி பண்ணிப்போம். ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. ஓம் நமோ பகவதே ஸ்ரீ ரமணாய. இந்த புஸ்தகத்தில் பகவான், ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி, அவர் பத்னி அருணாச்சலத்தோட பேக்ரவுண்டில் நிற்கிற மாதிரி இருக்குது. ஒரு விஷயம் கூட என்னென்னாக்கா, நம்ம ஆசிரமில் கேவிஎஸ் இந்த புக்கு வரத்துக்காக அவர் தான் கோடா சாஸ்திரிகள்கிட்ட கொடுக்கறதுக்கெல்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணினார். ரொம்ப அதுக்காக எல்லார்ட்டையும் விசாரிச்சுட்டே இருந்தார். அதனால் அவரையும் ஞாபகம் வச்சுக்கிறோம் இந்த சந்தர்ப்பத்தில். இந்த வியக்தியுடைய
கட்டளை, குரு கட்டளை பிரிண்ட் பண்ணாமல் ஆசிரம ஆர்கைவ்ஸில் இருந்த கைப்பிரதிகள், பகவான் இருந்த டயத்திலேயே எழுதப்பட்டவைகள் எல்லாம் பகவானுடைய சரீரம் போன உடனே ஆசிரமத்தில் பணம் இல்லாமல் போயிடுது. அதனால் அதெல்லாம் அச்சுக்கு கொண்டு வர முடியல. அந்த இதெல்லாம் ஒரு பகவானுடைய கட்டளையாக எடுத்துண்டு அதெல்லாம் எடுத்து பகவான் பழைய பக்தருடைய ஒரு ஆசீர்வாதத்தினால பிரிண்ட் பண்ணி வெளியில் இடக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு, அந்த ஒரு தகுதி இருக்கிறதுனால தானோ என்னமோ தெரியல, இந்த ஆர்எம்சிஎல் காராலும் ரமணாவும் என்னை கூப்பிட்டு இதை ரிலீஸ் பண்ண சொல்கிறான். அவர் சொல்லி விவரமாக சொன்னார். இதோடைய பிரதி கிடைக்காம தேடி பிடிச்சி இவ்வளவு தூரம் கஷ்டப்பட்டு அதை அந்த அற்புதமான ஒரு புஸ்தகத்தை வெளியிடக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் இது பூர்ணமாக பகவானோட அனுகிரகமாகவே நான் எடுத்துக்கிறேன். அது உள்ளே கடந்ததை ஒரு சன்னியாசியை விட்டு நம்மளை தெரிவிச்சு அதுதான் சொல்கிறேன். அதான் அந்த சக்தியே தான் பண்ணியிருக்காது, இல்லாட்டா மறைஞ்சு போயிருக்குமே. பகவானுடைய ஒரு புஸ்தகத்துக்கும் இப்போ ரமணா சொன்ன மாதிரி ஒரு கதை இருக்குது. ஒரு புஸ்தகம் எப்படி வந்ததுன்னு அதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு இருந்தது. எனக்கு சம்ஸ்கிருதம் தெரியாது, ஆனால் ஜெகதீச சாஸ்திரி அதாவது காவிகண்டரெல்லாம் சரீரத்தை விட்டுட்டா சரீரத்தோடு இருந்த சான்ஸ்கிரிட் மகா பண்டிதர்கள்லாம் என்னை அனுகிரகித்து என்னை ஆசீர்வதித்து பண்ணக்கூடிய அவளுடைய பழகக்கூடிய ஒரு பெரிய பாக்கியம் எனக்கு. 2-3 பேர் சொல்லணுன்னா ராஜீவ் சாஸ்திரிகள், அப்புறம் தெய்வராதா, இவர் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி ரொம்ப பிரியமாக இருப்பார். ஆசிரமத்துக்கு வரபோதெல்லாம் கூப்பிட்டு உட்காந்து வச்சு பேசார். அவருக்கு நன்னா தெரியும் எனக்கு சான்ஸ்கிரிட்டே தெரியாதுன்னு. பாருங்க, மகாத்மாக்களுக்கெல்லாம் நம்ம உலக விஷயத்தில் உங்களுக்கு ஹிந்தி தெரியாதா, தென் உங்களோட பேசி பிரயோஜனம் இல்லை. நம்ம மனுஷ சுபாவத்தில் மகான்களுக்கு தெரிஞ்சும் கூப்பிட்டு வச்சு பேசுவா. தெய்வராதா எப்போ வந்தாலும் கணேஷாவா ஓம், அதான் அவர் என்ன சொல்லுவார், நேம் சேக்குன்னு. தெய்வராதாவுக்கு கணேச பட்டர்னு இன்னொரு பேர் இருக்குது, கஜானன். அப்புறம் கஜானன் இன்னொரு பேர் இது, பட் அவர் ஒழுங்கான பேர் பெருசாக இருக்கும். அப்போ சொல்லுவார் என்ன நேம் சேக்குன்னு கூப்பிடுவா, நேம் சேக்குங்க வா, அதான் அவர் பேரையே நான் வச்சுட்டு இருக்கிறதுனால வா அப்படின்னு கூப்பிட்டு நிறைய விஷயங்களெல்லாம் சொல்லியிருக்கார். அதே போல் ஜெகதீஷ சாஸ்திரியை இந்த பழைய பக்தர்களை போய் பார்க்கறது, அவளை கொண்டு வந்து ஆசிரமத்தில் வச்சுக்கிறது அப்படின்றதுல ரொம்ப பைத்தியம் எனக்கு. ஆனால் 1956 ஆசிரமத்தில் இருந்தேன். அப்போ என்னை எம்ஏ ஃபிலாசபி படிக்கணும்னு டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் மெட்ராஸ்க்கு அழைச்சின்னு போய் படிக்க வச்சார், எம்ஏ ஃபிலாசபி படிக்க வச்சார். அதனால் டாக்டர் டிஎம்பி மகாதேவன் பெரிய சான்ஸ்கிரிட் ஸ்காலர், இங்கிலீஷ்லேயும் ஸ்காலர், ஃபிலாசபி டிபார்ட்மெண்ட் ஹெட் ஆஃப் தி டிபார்ட்மெண்ட் ஃபார் தி என்டையர் யூனிவர்சிட்டி. அப்போ அவர் வீட்டில் என்ன ஃபங்க்ஷன் இருந்தாலும் அயனாபுரத்தில் நடந்து அவரோட வீடு என்னை வர சொல்லுவார், நம்ம கிளம்பி போகிறது. இப்போது ஒரு தரம் பகவானுடைய ஜெயந்தியை நாங்கள் கொண்டாடுறோம், கணேஷா நீ முதல் நாள் சாயந்தரமே வந்துடணும். அப்போ தான் க்ளோஸாக எனக்கு ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி அன்றைக்கி பேச வச்சுருக்கா. 3 நாள் ஃபங்க்ஷன். ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி பேசுகிற போது இப்போ எனக்கு பகவானுடைய டீச்சிங்லாம் நான் யாருன்னு ஒரு ஊடகமாக தெரியுமே ஒழிய டீச்சிங் அப்படியெல்லாம் அவ்வளோ விவரமாக தெரியாது. ஆனால் ரொம்ப ஆர்வம், அதுவும் ஃபிலாசபியை படிக்க படிக்க பகவானுடைய பெருமை ரமணாசிரமத்தில் யாரும் சொல்ல மாட்டேங்கிறாளே, இவ்வளவு ஏதோ பகவான் நான் யாருன்னு உபதேசம் பண்ணார், மௌனமாகவே இருந்தார், இப்படியெல்லாம் தான் சொல்லுவாள் வழி. மகா வைராகி
ஞானின்ற வார்த்தையும் சொல்லுவாள். உலகத்திலே பெரிய ஞானி அப்படின்னா என்னென்ன யாருக்குன்னு தெரியாது ஆசிரமத்தில். அப்போ 7-8 பேர் தான் ஆசிரமத்தில். அந்த ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி அன்றைக்கி பேசுகிற போது ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது. இந்த உள்ளது 40 அனுபந்தத்தில் ஒரு பாட்டை எடுத்து வியாக்கியானம் பண்ணினார். சாஞ்சிதம் ஆகாமியங்கள் சாராவா ஞானிக்கு ஊழ் விஞ்சுமெனல் வேற்றார் கேள்விக்கு விளம்பும் சொல்லாம். பர்த்தா போய் கைமையுறா பத்தினி எஞ்சாதது போல் கர்த்தா போய் மூவினையும் காண் அப்படின்னு ஒரு பாட்டு பகவான் எழுதியிருக்கார். அதுக்கு அவர் விளக்கம் சொன்னார். ஞானிகள் எல்லாருக்குமே 3 கர்மா இருக்குது. ஆகாமியம், சாஞ்சிதம், பிராரப்தம். ஆகாமியம்ன்றது வரப்போகிற நம்ம இப்போ செய்கிற விஷயத்தில் நமக்கு கூட சேர்ந்துக்கும், அது ப்ளஸ் ஆகிக்கும். சாஞ்சிதம்னா எல்லாத்தையும் சேர்த்து இந்த பிறவியை எடுத்தால் இதில் எத்தனை 100 பிறவியை எடுக்க 100 விதமான கர்மம்னா அது. பிராரப்தன்று இப்போ பண்ணுறது நம்ம இத்தனை ஜென்மங்கள் 30 ஜென்மம் 40 ஜென்மம் எடுத்து பண்ணுறதெல்லாம் சாஞ்சிதம். பிராரப்தன்றது இப்போ இப்போ உங்கள்கிட்ட பேசின்னு இருக்கேனே, இது பிராரப்த கர்மம். இது என்னோட 100 பாடி எடுக்க வேண்டியதில் 68ஆவதாக இருக்கலாம். இந்த 68 இருக்கிறதுக்கு பேர் பிராரப்தம். சாஸ்திரங்களெல்லாம் என்ன சொல்கிறதுனாக்கா, ஞானிக்கு ஞானம் அடைஞ்சாக்க, அதாவது நான்ற அகம்பாவம் போயிடுத்துனாக்கா அவளுக்கு ஆகாமி இனிமேல் புதுசாக சேர்ந்துக்காது. அவளுக்கு டோட்டல் 100 அப்படிலாம் கிடையாது. ஆனால் இந்த பிராரப்தம் மாத்திரம் இருக்கும் அப்படின்னு ஒரு சாரார் பேசுகிறார். அதை பகவான் இல்லைன்றதுக்கு ஒரு அற்புதமான பாட்டு எழுதியிருக்காருன்னு ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி அவ்வளோ அழகாக சொன்னார். அது பகவானுடைய டீச்சிங்கோட மகிமை என்னன்னா, வெறுனே என்னோடய புத்தி சாத்திரியத்தில் உங்களை நான் முட்டாளாக பண்ணிடலாம், நீங்களும் அதை ஒத்துண்டுருவேள். ஆனால் எல்லோரும் ஒத்துக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அவளுக்கெல்லாம் அனுபவம் இருந்தால் தானே ஒத்துக்க முடியும். பகவான் எப்போதுமே பசி, தாகம், தூக்கம், சொப்பனம் இந்த மாதிரி உதாரணங்களே யாருமே மறுக்க முடியாத உதாரணங்களை தான் கொடுப்பார். அதே போல் இந்த ஞானிக்கு 3 தான் போயிடும், கர்மமே கிடையாது அப்படின்றதுக்கு பகவான் கொடுக்குற ஒரு விளக்கம். ஒருத்தருக்கு 3 பொண்டாட்டி இருந்தார்னாக்கா, அவர் செத்து போயிட்டாருனாக்கா அதில் 2 பொண்டாட்டி தான் விதவையாவா, 3ஆவது பொண்டாட்டி சுமங்கலியாக இருப்பான்னு எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தனமோ, அவ்வளவு எல்லாம் 3 தான் விதவையாக போயிடுவா. அந்த 3ஆவது சுமங்கலின்னு சொல்கிறது எவ்வளோ பைத்தியகாரத்தனமோ அவ்வளவு பைத்தியகாரத்தனம் ஞானி சரீரத்தை விட்ட உடனே அல்லது இருக்கிற போது அவருக்கு பிராரப்தம் இருக்குதுன்னு சொல்கிறதுன்னு எனக்கு ரொம்ப த்ரில்லிங்காக இருந்தது. ஸோ குடுகுடு அவர்கிட்ட போய், நீங்கள் ஆசிரமத்தில் பேசக்கூடாதா, அங்கே இருக்கக்கூடாதா, எல்லாருக்கும் இது மாதிரி விஷயம்லாம் யாருமே பேசுகிறதே இல்லையே ஆசிரமத்தில், நீ வா வீட்டுக்கு வா பேசலாம் அப்படி. ஸோ அங்கே இந்த வள்ளுவர் கோட்டத்துக்கு பக்கத்தில் அவருடைய வீடு தேடி போனேன். ரொம்ப ஆசீர்வாதம் பண்ணார். இந்த பேர் சான்ஸ்கிரிட் தெரியலலாம் ஏமாற்றி வைக்காதண்ணே, உனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியுமே இல்லையோ, எந்த ஒரு வார்த்தை இல்லை ஒரு சிலபிள்னு அக்ஷரம் போகும் பகவான்கிட்டருந்து, ஒரு அக்ஷரம் அதுலேயே ஞானம் வந்துடும். ஞானம் வேணும், உண்மை தெரியணுன்றதுல டீப்பாக உனக்கு அந்த ஒரு விழைவுன்னு தமிழில் வேணும். விழைவுன்னா இட் இஸ் நாட் டிசையர். எனக்கு ஐஸ்கிரீம் வேணும்னா அது நினப்பு. விழைவுன்னா அப்படி இல்லை, அது வரலும் விடாமல் பிடிச்சிக்கிறது, பிடிவாதத்தோட விழைவுன்னு பகவான் இதெல்லாம் தான் உபயோகப்படுத்துவார். அப்படிலாம் ஆசீர்வாதம் பண்ணார். அப்போது நான் காலை பிடிச்சிட்டு எல்லா பெரியவாளுக்கெல்லாம் நமஸ்காரம் பண்ணுவேன். நமஸ்காரம் பண்ணி நீங்கள் ஆசிரமத்துக்கு வந்துடணும். இதெல்லாம் நான் 1960 ஆசிரமத்துக்கு வந்துட்டேன். அப்போ எனக்கு ஒரு மகான் பழைய பக்தாள்லாம் ஆசிரமத்தை விட்டு போயிட்டா, நீ அவளெல்லாம் அழைச்சின்னு பார்த்துக்கணும்னு சொன்ன காலம் அது. அதனால் இதுக்காகவே 1960 நேராக ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி வீட்டுக்கு போய்
நீங்கள் வந்து இருக்க வேண்டிய இடம் இல்லையா, வாங்கோ நான் சேவை செய்கிறேன் வாங்கோ அப்படின்னு. அப்போ அவருக்கு கொஞ்சம் குடும்பத்தில் சில ப்ராப்ளம்லாம் இருந்தது. அதெல்லாம் என்கிட்ட சொல்லி, நான் இது வீட்டை விட்டுட்டு வர முடியாது கணேஷா, ஆனால் நீ இந்த வந்து என்னை கேட்டதுக்கு உன்னை திருப்தி இல்லாமல் அனுப்புறதுக்கு எனக்கு இஷ்டம் இல்லை. நீ படிச்சிய டிஎம்பி மகாதேவன் அவர் எடுத்து வளர்த்த சுவாமி ராஜேஸ்வரானந்தா, பகவானுக்கும் அவர் மேலே ரொம்ப பிரியம். அவருக்கு பகவானை தவிர வேறு யாரும் கிடையாது. அவர் சுவாமி ராஜேஸ்வரானந்தா இருந்தார். அவரே எம்ஏ இதில் கால் ரெண்டும் விளங்காது, அதனால் கார்லேயே தான் வருவார், அப்படி வீல் சேர்லேயே தான் வருவார். மகா பண்டிதர், ரொம்ப அன்பாக உள்ளவர். பகவான் சரீரத்தில் இருக்கிற போது பகவானை வந்து அவருடைய பாருங்க எவ்வளோ பரந்த மனசு. பகவானை பார்க்குறதுக்கெல்லாம் அப்போல்லாம் திருவண்ணாமலைக்கு வருது ரொம்ப கஷ்டம். ட்ரெயின் ஒன்றில் தான் வர முடியும், அது 7 நாள் 8 நாள் ஆகும் இப்போ நார்த் இந்தியாவிலேருந்து வரணும்னா. ஸோ அவருடைய ஒரு பெரிய மனசு என்னன்னா, பகவான் அப்போல்லாம் வெள்ளக்கார இதில் நீங்கள் கொஞ்சம் பணம் கொடுத்துட்டா உங்களுக்காக ஒரு ட்ரெயின் போடுவாள். 4 கம்பார்ட்மெண்ட் போட்டு அதுக்கு தனியாக டிரைவர் இவரெல்லாம் போட்டு எங்கெல்லாம் போகணுமோ அங்கெல்லாம் அழிச்சின்னு போவாள். சலூன்னு பேர் இதுக்கு பேர். இவர் போய் சலூனை புக் பண்ணிட்டு வந்துவிட்டு, அதாவது பகவானை எல்லோரும் பார்க்கணும். பகவானுக்கும் கங்கை, யமுனை, ஹிமாலயம் இந்த மாதிரி விசேஷமான இடங்களெல்லாம் பகவானும் பார்த்து அனுகிரகம் பண்ணணும் அப்படின்னு பண்ணிட்டு வந்துட்டார். அவ்வளோ ஆர்வம் உள்ளவர். வந்து பகவான்கிட்ட சொல்கிறார், நான் சலூன் புக் பண்ணிட்டு வந்திருக்கேன் பகவானே, நானும் உங்களோட வரேன், எல்லாருக்கும் நீங்கள் அனுகிரகம் பண்ணணும், இங்கே திருவண்ணாமலை வரவாளுக்கு மாத்திரம் இல்லைன்னு அவ்வளோ பெரிய. அப்போ தான் பகவான் சொல்லிட்டு கேட்டதான். ரொம்ப நேரம் மாட்டேன்லாம் பகவான் சொல்லாது, சும்மாவே இருந்ததுன்னா அதில் இஷ்டம் இல்லைன்னு தெரிஞ்சுக்கணும். இவர் விடாமல் காலில் விழுந்து விழுந்து கெஞ்சினார். அப்புறம் சொல்லித்தான் பகவான், ஏன் ஓய் அங்கே என்ன 6வது பூதம் இருக்கா பார்க்குறதுக்கு, நீங்கள் அதெல்லாம் பார்க்கணும் அப்படின்னு. எல்லாமே 5 பூதத்துக்குள்ளே அடக்கம் தானே, அங்கே என்ன 6வது பூதம் இருக்கா நான் பார்க்க வேண்டியது அப்படிலாம் சொல்லி அந்த ராஜேஸ்வரானந்தாவை, நீ இப்போ கணேஷா நீ போய் அவரோட பேசணும், அதை தவிர என்னுடைய ஒரு வேண்டுகோள் உனக்கு, நான் வரலே நீ கவலைப்படாத, ராஜேஸ்வரானந்தா அழைச்சின்னு போய் எங்கள் ஆசிரமத்தில் வச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு ப்ராப்பராக கைடன்ஸ் கொடுத்தவர் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி. ராஜேஸ்வரானந்தா கொண்டு ஆசிரமத்தில் வச்சு பார்த்துட்டேன். அவர் வந்து ரொம்ப பகவானை பற்றிலாம் நிறைய சில பெங்களூரில் இது பாம்பேயில் கால் டிவைன் ஒரு மேகசின் பகவானுக்காகவே நடத்தினவர். அவர் எங்கிட்ட ஒரே ஒரு ரிக்வஸ்ட் தான் பண்ணிட்டார் சுவாமி ராஜேஸ்வரானந்தா. இவர் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி சொல்லியிருந்தார், அவர் பெரிய மகான், அவர் சொல்கிறபடி கேளு, உனக்கு நல்லது அது அப்படின்னு. ஸோ ராஜேஸ்வரானந்தாட்ட கேட்டுருப்பேன், ஏதாவது சொல்லுங்க, எனக்கு ஏதாவது சொல்லுங்க. ஒரே ஒரு நாள் சொல்லிட்டார், இந்த சரீரம் கீழே விழுந்தாக்க இங்கே ஆசிரமத்துக்குள்ளேயே அதை நீ அடக்கம் பண்ணணும் அப்படின்னு. அவர் தான் முதல்ல நான் சமாதி வச்ச மகான் ஆசிரமத்துக்குள்ளே. இப்போ அந்த மலைக்கு போகிற வழியில் முதல்ல ராஜேஸ்வரானந்தா சமாதி தான் வச்சேன். அப்புறம்தான் இந்த பக்தாள் பழைய பக்தாள் மேலே அவ்வளவு பகவானை கோட்டை விட்டேன். தாத்தான்னு பார்த்து விளையாடிட்டு இருந்துட்டேன் வழிய பகவானை பார்க்கல. பகவான்னு பார்த்தவா அவளுக்கு சர்வ் பண்ணலாமே, அவளை கோட்டை விட்டுவிடக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் வேலைக்கு போகாமல் அங்கேயே இருந்து அவளுக்கெல்லாம் சர்வ் பண்ணுறது. அதனால் நான் சாதாரணமாக சொல்லுவேன், 2 விதமான ரமண பக்தர்கள் இருக்கா. பகவான்னு பார்த்தவா, பகவானை ஒரு ஞானி, ஒரு பெரிய மகான் அப்படின்னு. பகவான்னு பார்த்தவான்னு என்ன அர்த்தம்னு சில பேர் என்ன கேட்டால், அதாவது பகவான் இவாளையே பகவானாக பண்ணிட்டார். பகவானை பார்க்கணுன்னா நம்ம வேதாந்தத்தில் ஒரு ஞானி தான் புரிஞ்சிக்க முடியும்னு சொல்லியிருக்கு. மீதி பேர்லாம் டிஸ்கிரைப் பண்ணலாம், பெரியவர், கிரேட்டஸ்ட் அப்படி இப்படிலாம் சொல்ல மொழிய. நீ ஞானியாக இருந்தால் தான் இன்னொரு ஞானியும் தெரியும். ஆக பகவான்னு பார்த்தவா அப்படி தான் 75 பேரை பற்றி புஸ்தகம் எழுதி ரமண பெரிய புராணத்தில் போட்டிருக்கேன். அந்த ஒரு பாக்கியம். அதே போல் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரிகிட்ட
அவ்வளோ ஒரு அனுகிரகம் ஆகிண்டே கடைசி காலத்தில் இருக்க முடியல, உனக்கு போக போக புரியும் ஏன் நான் என்னால் வர முடியலன்னு, அதில் மனசை விடாது எப்படின்னு விட்டார். ஏன்னா அதில் போனால் பாலிட்டிக்ஸில் வந்துடும். அது பெரிய மகாத்மா, பெரிய மகான், பகவானுக்கு பிடிச்சவான்னு சில பேர் இருக்கா. அதில் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி ஒருத்தர். அந்த அப்பேற்பட்ட மகான் இவர் பகவான் பார்த்தவரில் ஒருத்தர். அவரே ஞானி. ஞானியாக இருக்கிறவா நான் ஞானின்னு ஒத்துக்க மாட்டான். நீங்கள் தான் பக்தி பண்ணி கூட போய் சேவை பண்ணி புரிஞ்சுக்கணும். முருகனாரோ வாஸ்போனோ வாழலாம் ஞானிகள் தான். ஆனால் ஒருத்தராவது நான் ஞானி, எனக்கு சிஷ்யனாவா, நான் உனக்கு சொல்லித்தரேன்னு சொன்னதே கிடையாது. அதுதான் ஒரு லட்சணம் அவள் ஞானின்னு இருக்கு. அதே மாதிரி ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி பெரிய ஞானி, பகவானால் அன்பாக நடத்தப்பட்டவர். ஜெகதீஷா இங்கே வா அப்படிலாம் கட்டளையிட்டு இதை பண்ணு இதை பண்ணாதே அப்படிலாம் சொல்லக்கூடியவர். இந்த 1945 ரமணா மென்ஷன் பண்ணார், டெர்மினல் கேன்சர். எல்லா டாக்டர்களும் என்ன, அவருக்கு காஞ்சி மடத்தில் கொஞ்சம் இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருந்ததுனால நல்ல பெரிய டாக்டர்கள்லாம் வந்து பார்த்துட்டு பிழைக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டா. அப்புறம் இங்கே ஆசிரமத்துக்கு எழுத்தாப்பில் ஒரு குடிசை போட்டுட்டு இருந்தார். அங்கே ஆசிரம டாக்டர் வந்து பார்த்துட்டு இன்னும் சில மணி நேரத்திலே செத்து போயிடு, அவ்வளோ மோசமான கேன்சர், இன்னும் சில மணி நேரத்திலே செத்து போயிடுவார்னு. ஸோ அவள் குடும்பத்துக்காரெல்லாம் மனைவி பிள்ளைகள் எல்லாம் அதை ஒத்துண்டான். சரி இவர் போயிடுவார், நிச்சயம் போயிடுவார். தே அக்செப்டட் இட், ரிகன்சைல்டு. அவர் செத்து தான் போகிறார்னு. அந்த 11th அவர் கடைசி நேரத்தில் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரி பிரார்த்தனை பண்ணிட்டு இந்த பிரபத்தி அஷ்டகத்தை எழுதி அதில் பகவானை வேண்டுகிறார். நீங்கள் மகா பவர்ஃபுல், அனுக்கிரகமாக உள்ள அப்படியே உருவம் எடுத்துன்னு வந்திருக்கிறவர், என்னை காப்பாற்றணும், எனக்கு அருள் புரியணும் அப்படின்னு பகவான் செஞ்ச நிஜமான மிரக்கிள். அது மெடிக்கல் மிரக்கிள். இதே மாதிரி மணவாசி ராமசாமி தாத்தாவை விருப்பாட்ச குகையில் இருக்கிற போது பகவான் காப்பாற்றிருக்கார். நான் இவரை இந்த ஜெகதீஷ் சாஸ்திரியை நீங்கள் செத்து போனதான்னு எனக்கு தெரியாது அந்த டயத்தில், ஆனால் நான் கேட்க முடியல. மணவாசி ராமசாமி தாத்தாவை குடைஞ்சேன், விருப்பாட்ச குகையில் பகவான் உங்களை காப்பாற்றித்தாம்னா. ஆமாம், என்னை மாத்திரம் இல்லை 20 பேரை சொன்னார் அவர், பகவான் காப்பாற்றிருக்கு அப்படின்னு. அதே போல் ஜெகதீஷ் சாஸ்திரியும் அந்த பெரிய மகானுடைய அந்த புஸ்தகத்தை எழுதின காமேஸ்வரனை பற்றியும் சொல்லணும். அவள் தாத்தா பகவானுடைய இங்கே வேலூரில் ட்ரில் மாஸ்டராக இருந்தவர். அப்பாவும் பெரிய பக்தர். இந்த குடும்பம் பூராவும் இந்த பக்கம் பார்த்தா அவர் எங்கே கல்யாணம் பண்ணிட்டாரு, ஏஆர் நடராஜன் குடும்பம். ஏஆர் நடராஜனோட அப்பாவே ராமச்சந்திரையர்னு பேர். அவர் வெள்ளைக்காரட்ட படித்து அந்த மாதிரி ஒரு பாவம். டேபிளில் ஃபோர்க் ஸ்பூன் இதெல்லாம் வச்சுட்டு தான் சாப்பிடுவார். டேபிளில் சாப்பிடணுன்னா வெள்ளைக்காரன் எப்படி ட்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடுவானோ அப்படிலாம் தான் சாப்பிடுவார். வெளியில் ஏன்னா அவர் வெள்ளைக்காரர்களோடய பழக வேண்டியிருந்தது. ஆனால் ஹிருதயம் பூராவும் பகவானுடைய பாதத்தில் கதறுன்னு கதறுவார். அந்த குடும்பம் ஏஆர் நடராஜனோட குடும்பம். இப்போ ரமண மகர்ஷி சென்டர் ஃபார் அதில் இந்த காமேஸ்வரம் 2 பக்கத்துலேயும் மாமனார் வழியில் ஏஆர் நடராஜன் வழியிலையும் ரமண பக்தர், தாத்தா வழியிலையும் ரமண பக்தர். அவருக்கு தான் அத்தாரிட்டி இருக்குது. அதை எழுதியிருக்கிறது பக்தி பூர்வமாக எழுதியிருக்கிறத ரிலீஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு பாக்கியம் எனக்கு பகவான் அனுக்கிரகமாக கொடுத்துருக்கார். அதையும் ரமணா மூலியமாகவே பண்ணும்படியாக பண்ணது ரொம்ப சந்தோஷம். எல்லாருக்கும் நான் நன்றி தெரிவிச்சுக்கிறேன். पुर्यां जनितं प्रपद्ये पाण्डेशदेशे विहृतं प्रपद्ये शोणाचलप्रस्थचरं
रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आब्रह्मकीटान्तसमं प्रपद्ये जितारिषड्वर्गमहं प्रपद्ये सर्वज्ञतासारभृतं प्रपद्ये निस्सीमकारुण्यनिधिं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये अस्मात् प्रपञ्चादधिकं प्रपद्ये विश्वाधिकोक्तेर्विषयं प्रपद्ये कालग्रहग्राहभयापनुत्यै कृतान्तशिक्षाकृतिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये विनेतु भारतीं विषयाध्वजन्यां विज्ञानमूर्तिं दधतं प्रपद्ये कन्दर्पदर्पज्वरवारणाय कामारिलीलावतरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये आजन्मवर्णि प्रतिनं प्रपद्ये कुण्डीभृतं दण्डधरं प्रपद्ये ब्रह्मासनध्यानरतं प्रपद्ये ब्रह्मात्मभूयं यतिनं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये हरं प्रपद्ये विजरं प्रपद्ये स्वतन्त्रताया सदनं प्रपद्ये अमेयसामर्थ्यवगं प्रपद्ये विशुद्धविज्ञानिवरं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये दौर्भाग्यतापत्रयकर्ममोह सन्तापहन्तारमहं प्रपद्ये यथार्थसङ्कल्पमपेतपापम् अवाप्तकामं विशुचं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये मनः प्रसादं भजतां ददानं मुग्धस्मितोल्लासि मुखं प्रपद्ये व्यथामशेषां व्यपनीयमोद प्रदेन नाम्ना रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये शिवं प्रपद्ये शिवदं प्रपद्ये गुरुं प्रपद्ये गुणिनं प्रपद्ये मदीयकृत्पद्मजुषं प्रपद्ये शरण्यमीशं शरणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये रमणं प्रपद्ये प्रपत्तिं रमणस्यैतां तन्वतां तत्त्वदर्शिनः तत्क्रतुन्याय रसिकाः तत्तादृश फलाप्तये रमणं प्रपद्ये 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 रमणं प्रपद्ये